주일 예배에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 또 거룩한 예배 가운데 우리가 함께 나왔는데요. 우리 주변의 지체들과 같이 인사하며 함께 교제를 나누겠습니다. 먼저 서로 인사하시고 또 한 주간 좋았던 일, 또 어려웠던 일 서로 격려하는 그런 시간들 우리 잠시 가지고 또 계속해서 우리 예배 가운데 나가겠습니다. 함께 교제하십시다. 이제 우리가 예배 가운데 나아가기 전에 우리 잠시 지난 주간 우리의 삶들을 되돌아보십시다. 우리 하나님 앞에 나아갈 때 더러운 모습, 죄의 모습으로 나아갈 수가 없습니다. 이 시간 다 같이 함께 한 주간을 되돌아보시면서 회개 기도하시고 또 이런 예배를 허락하신 하나님께 감사드리고 우리 하나님 앞으로 온전한 모습이 될 수 있도록 다 같이 우리 잠시 회개하며 기도하십시다. 기도하겠습니다. 하나님, 지난 한 주간 은혜와 사랑으로 지켜주신 하나님을 찬양하며 감사드립니다. 우리가 주의 사랑으로 살면서도 늘 부족했고 또 욕심과 타협하며 살아왔던 삶을 회개합니다. 하나님, 주의 은혜로 회복되기 원합니다. 참된 예배자가 되며 복음의 증인되기 원합니다. 하나님, 이 시간 우리가 예배로 나아갑니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. Your mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight. Come on, everybody. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say.
those hands high. Come on, bless him now. Say, Lord, you are good. You are mercy endureth forever. I'm looking at a generation who knows how good he is. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on, sing it again. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Yeah. Who you are. And you are good. 주 이름 그 능력 있도다. 난 믿네. 그 이름 예수의 그 이름 부를 때 새 생명 얻었네. 마귀는 떠나가고 갇힌 자 자유케 해. 모든 이름보다 더 높은 이름 주 예수. 주 이름 그 능력 있도다. 예리한 검처럼 예수의 그 이름 외치며 일어나 나가세. 원수는 주 발 앞에 무너져 떠나가네. 모든 이름보다 더 높은 이름 주 예수. 주 이름 그 능력 있도다. 난 믿네. 그 이름 예수의 그 이름 부를 때 새 생명 얻었네. 마귀는 떠나가고 갇힌 자 자유케 해. 모든 이름보다 더 높은 이름
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come, Holy Spirit, your name is power, your name is healing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들, 육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 인자하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 7월 16일 우리 하나님 말씀 함께 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이제 사무엘상 네 번째 시간인데요. 8장에서 13장까지의 역사 우리가 살피도록 하겠습니다. 통치 방법이 아니라 의도가 무엇인지 보라. 통치 방법이 아니라 의도가 무엇인지 보라. 이런 제목으로 함께 오늘 하나님 말씀 또 살펴가도록 하십니다. 사무엘상 8장의 1절부터 9절까지 본문의 말씀을 잠시 읽어드리겠습니다. 사무엘은 늙자 자기의 아들들을 이스라엘의 사사로 세웠다. 맏 아들의 이름은 요엘이요 둘째 아들의 이름은 아비야다. 그들은 브엘세바에서 사사로 일하였다. 그러나 그 아들들은 아버지의 길을 따라 살지 않고 돈벌이에만 정신이 팔려 뇌물을 받고서 치우치게 재판을 하였다. 그래서 이스라엘의 모든 장로가 모여서 라마로 사무엘을 찾아갔다. 그들이 사무엘에게 말하였다. 보십시오. 어른께서는 늙으셨고 아드님들은 어른께서 걸어오신 그 길을 따라 살지 않습니다. 그러므로 이제 모든 이방 나라들처럼 우리에게 왕을 세워주셔서 왕이 우리를 다스리게 하여 주십시오. 그러나 사무엘은 왕을 세워 다스리게 해달라는 장로들의 말에 마음이 상하여 주님께 기도를 드렸더니 주님께서 사무엘에게 말씀하셨다. 백성이 너에게 한 말을 다 들어주어라. 그들이 너를 버린 것이 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 한 것이다. 그들은 내가 이집트에서 데리고 올라온 날부터 오늘까지 하는 일마다 그렇게 하여 나를 버리고 다른 신들을 섬기더니 너에게도 그렇게 하고 있다. 그러니 너는 이제 그들의 말을 들어주되 엄히 경고하여 그들을 다스릴 왕의 권한이 어떠한 것인지를 알려주어라. 예. 자, 우리는 지난 주간 사무엘상 1장에서 7장까지의 역사적인 사건과 이 배경들을 우리가 쭉 살펴왔습니다. 이미 사사시대 350여 년의 시간 동안 계속 반복되었던 그 언약 백성으로서의 정체성을 잊어버리고 그래서 하나님이 누구시고 어떻게 일하시는지에 대해서 알지 못하게 되는 그 삶의 결과들이 사무엘 초기 시대, 그러니까 사사시대 말에도 여전히 그게 이제 드러났고 더 심화되었는데 사명을 받은 성도들에게 방향을 바르게 제시해야 되는 그 시대 그 곳곳에 흩어져 살던 레위 지파들, 그러니까 제사장들조차 오늘날은 말하는 목사들조차 맡겨진 사명을 바르게 감당하지 못하고 있었던 것을 우리가 보았습니다. 그래서 이 모든 백성들은 하나님을 우상처럼 생각하는 그런 지경으로 이제 빠지게 되는데 그러다가 드디어 이제 공식적으로 아예 하나님의 존재조차 거부하겠다는 식의 그런 태도가 드러나게 된 것이 오늘 우리가 이제 살피게 되는 8장부터의 사건이라고 볼 수 있습니다.
하나님은 뭐 여전히 변함없으시고 늘 신실하신데 그 신실하신 하나님과 약속했던 이스라엘 족속들은 처음부터 그 부르신 사명을 잊었고 또 하나님을 자기들이 원하는 대로 이용하고 또 사용하는 그런 어떤 우상숭배적인 삶을 추구해온 결과 결국에는 어디까지 갔냐? 그 하나님을 거부하는, 하나님의 통치를 거부하고 인간 스스로 우리끼리 살아보겠다. 인간 통치의 시대를 부르는 그런 지경까지 간 겁니다. 그러니까 7장에서 사무엘의 도전으로 그 백성들이 그 미스바로 모여서 우상숭배를 회개했잖아요. 그래서 그나마 바르게 서고자 할 때 하나님은 또다시 회복의 기회를 주셨었고 그것을 성장의 어떤 기회로 이제 삼아 주셨었는데 근데 그럼에도 불구하고 결국 오늘 본문을 볼 때 이스라엘 족속들은 결국 하나님의 통치를 거부하고 사람들이 다스리는 그런 시대가 휴머니즘의 시대를 추구하게 되는 겁니다. 뭐 그 표면으로 드러난 그러니까 휴머니즘, 인간 통치를 추구했던 따라가고자 했던 그 원인은 이 본문으로 볼 때 이제 사무엘의 아들들이 부당한 이익을 탐했고 그래서 뇌물을 받고 부정한 재판을 하면서 법을 지키지 않은 그것이 이제 드러난 표면적 이유였습니다. 원래 이 청렴 결백한 삶을 살아가는 그런 사람들의 가족, 자녀들은 대체로 좀 배고프고 어려운 삶을 살게 되죠. 근데 잘 보면 사실 그 배고픔과 어려움은 바른 삶을 살기 위한 것이기 때문에 결코 부끄러운 게 아니고 오히려 고귀하고 숭고한 것이 될 수 있습니다. 그런데 그런 가치를 따라 살아가고 있는 그 현실은 어때요? 누가 이런 마음을 알아주지도 않고 배가 고프고 힘든 게 사실인 거죠. 그래서 아마도 사무엘의 자녀들도 그런 바른 아버지 밑에서 그렇게 살아가면서 배고프고 힘든 삶을 살았을 가능성도 있다는 거죠. 자, 그래도 하나님의 말씀대로 우리가 바르고 꿋꿋하게 삶을 살아가는 것이 성도인 우리, 사명을 맡은 자들이 참된 기쁨이어야 될 것인데 사무엘의 아들들은 그 아버지와 같지 않았던 것 같아요. 그래서 먹고 사는 일을 핑계로 이제 세상과 타협을 하게, 세속의 방법과 타협을 하게 되는 거죠. 자, 그래서 이제 부당한 이익을 탐했기 때문에 뇌물 청탁을 받고 공정해야 될 재판. 그러니까 하나님이 굉장히 중요시 여기는 이 부분인데 이 재판에서 판결을 그릇되이 하면서 그러면서 이제 법을 지키지 않고 돈 버는 그런 수단으로 사용한 겁니다. 그러니까 하나님 앞에서 공평과 정의, 그러니까 공정함을 찾는 건 굉장히 중요한 거고 하나님 법도 핵심인데 그 가치를 무시하고 만 거죠. 자, 그래서 백성들이 이것을 근거로 왕을 세워달라 이제 이렇게 요구를 한 겁니다. 그러니까 백성들은 이런 지도자들의 비리에 대한 확실한 근거를 가지고 이제 우리는 이제 이런 체계가 아니라 왕정 통치가 필요하다 이렇게 요구하는데 뭐 어떻게 보면은 분명한 근거를 가지고 얘기를 하니까 아주 타당하고 당연한 것처럼 들릴 수도 있었을 겁니다. 자, 그런데 사무엘은 그의 아들처럼 그렇게 살진 않았잖아요. 그리고 그 시대의 리더는 사무엘이었고 그러니까 백성들에게 털끝 하나도 짐이 되거나 해악을 끼치는 그런 일이 없었는데 그 아들들의 실수를 근거로 지금 저들이 요구하는 것은 사무엘이 물러나라가 아니라 하나님이 물러나라. 그러니까 하나님의 통치 전체가 불필요하다. 그리고 이제 우리 인간끼리 잘해보겠다. 이렇게 주장을 하는 거죠. 그러니까 백성들은 이제 그런 어떤 불공평한 재판을 끄집어서 이유로 말했지만 그러나 사실 그 마음속에는 뭐가 있는 거예요? 세상을 사랑하는 마음, 그러니까 욕심으로 가득 차서 그 어려운 중에도 바른 길을 바르게 가고자 하게 하는 하나님의 명령과 약속을 지키는 삶을 거절하고 싶었고 자기들이 생각하는 대로 이제 살고 싶었기 때문에 궁극적으로는 그 모든 삶의 길이 되는 하나님을 거절하는 그 주장을 요구한 거예요. 그래서 이 사건은 사실상 뭐 어떻게 보면 그 선악과를 먹겠다고 했던 아담과 하와의 선택과 같은 거고 그 홍수 이후에 바벨탑 사건으로 하나님의 인도를 거절하고 하나님의 뜻과 하나님의 그 의도를 거절하고 각자 자기 생각이 옳은 대로 살아가겠다고 한 선택과 같은 이게 아주 심각하고 큰 사건이었습니다. 그러니까 지금까지 살펴온 성경 역사를 근거로 볼 때 하나님의 통치 방법이 뭐였습니까? 뭐 강압적이지 않았습니다. 또 일일이 개입하지도 않으셨어요. 각 사람을 굴레와 속박 속에 이렇게 묶어두는 그런 방법이 아니었어요. 그분이 창조주셨기 때문에 당신만이 주실 수 있는 인간이 살아갈 최소한의 법도와 규례를 주셨죠. 그래서 각 사람이
그것을 보고 스스로 서로 함께 그 약속과 언약을 지키면서 그 창조주가 주신 기준을 따라 살아감으로 해서 각 개개인의 온전한 자유를 최대한 누리며 서로 함께 행복하게 살 수 있게 하는 그런 통치라고 할 수 있습니다. 하나님은 왕이시지만 사람들 눈에 보이지 않은 그런 존재로서도 충분히 우리가 스스로 살아갈 수 있게 그렇게 하셨던 거죠. 그래서 우리 인간이 살아가는 사회는 사람 위에 사람이 있고 사람 아래 사람이 있고 이런 거 없이 누구나 공평하게 누구나 평등하게 모든 사람 위에 하나님께서만 존재하고 통치하는 그런 방법이 하나님의 통치 방법이었습니다. 그래서 하나님이 주신 그 자유의지를 가지고 서로 자기의 인권이 중요하듯이 서로의 인권을 존중하고 공평하고 정의로운 사회를 이루어서 인간으로서 최고의 그 자유를 누리며 살아가게 하는 것이 하나님의 법도와 규례가 다스리는 하나님 나라. 그러니까 하나님의 뜻이 어느 시대 어느 곳에서나 이렇게 이루어질 수 있는 법치 국가적 그런 통치였다 그랬어요. 그래서 사시대의 통치는 바로 그런 하나님의 나라가 실현된 그런 시기다라고도 얘기를 했었죠. 자, 그런데 사람들의 통치는 어떻습니까? 사람이 왕으로서, 그러니까 신과 같은 역할을 하는데, 그러니까 하나님도 함부로 하지 않는 그 한 사람의 생명, 인권을 자기 마음대로 좌지우지할 수 있는 그런 권력과 그 돈의 힘으로 통치를 하죠. 그래서 사람 위에 사람이 군림하는 거고, 이게 당연하고, 그래서 착취하고, 그런 그 현상들이 결국에는 빈익빈 부익부 현상을 만들고, 적자 생존의 세계를 만들고 약육강식의 그런 세상을 만들어서 확실하게 이 세대는 불공평과 속박과 멍해를 매는 그런 사회로 빠지는 그런 통치가 왕이 다스리는 통치였습니다. 그래서 사람이 왕이 되어 사람을 다스린다는 이 결정은 결국은 뭐예요? 그들 스스로가 극심한 위험으로 스스로 들어가겠다라는 그런 결정이었던 거죠. 그래서 이제 하나님께서는 사무엘을 통해서 사람이 사람 위에 어떤 힘을 가지고 군림할 때 생기는 그 위험성을 다시 한번 각성시켜 주십니다. 8장 10절부터 읽어드리면 사무엘이 왕을 요구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 말하여 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라. 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병거와 말을 어거하게 하리니 그들이 병거 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희의 아들들을 1000부장과 50부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 무기와 병거의 장비도 만들게 할 것이며 그가 또 너희의 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 그가 또 너희의 밭과 포도원과 감람원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기의 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희의 곡식과 포도원의 소산의 11조를 거두어 자기의 관리와 신하에게 줄 것이며 그가 또 너희의 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 끌어다가 자기 일을 시킬 것이며 너희의 양떼의 10분의 1을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될 것이라. 여러분 지금 이렇게 지금 이 왕이 통치하게 되는 경우 어떤 세계가 되는지를 이렇게 말을 하는데 여러분 이 구절을 뭐 어떤 식으로 잘못 읽어보면 이렇게 느낄 수 있어요. 자칫 오해하면 하나님이 지금 인간들이 왕의 자리를 자꾸 요구하고 하나님을 거부하게 되니까 어떻게 섭섭하고 괘씸한 마음에 백성들에게 마치 겁을 주고 위협하는 것처럼 느껴질 수도 있을 수 있어요. 여러분 근데 절대 그렇지 않습니다. 사람이 사람을 다스리는 땅은 인간을 창조하시고 인도하시는 하나님도 하지 않는 이런 끔찍한 인권 말살과 가히 조폭들이 나는 그런 짓들을 정말로 당당하게 하기 때문에 그렇게도 사람들의 눈에 보기에는 인간 통치가 보암직도 하고 먹음직도 하고 지금 우리가 보이는 이 현실의 문제를 다 해결할 아주 지혜로운 것 같아 보이는 그 왕권 통치, 이 왕권 통치의 실제가 어떤가라는 것을 분명하게 하나님이 말씀해 주시는 거예요. 그리고 하나님은 이미 이 사람들이 언젠가는 하나님의 뜻대로 살아가는 과정 속에서도 왕이 통치하는 시스템을 추구할 수도 있을 거다라는 걸 아셨죠. 그래서 이미 언지를 해 두셨었어요. 신명기 17장 14절부터 20절까지 읽어드리면 주 너희 하나님이 주시는 그 땅에 들어가서 그 땅을 차지하고 살 때 주위의 다른 모든 민족같이 너희도 왕을 세우고 싶다는 생각이 들거든. 너희는 반드시 주 너희 하나님이 택하신 사람을 너희 위에 왕으로 세워야 된다.
너희는 결의 가운데서 한 사람을 왕으로 세우고 같은 결의가 아닌 외국 사람을 너희의 왕으로 세워서는 안 된다. 왕이라 해도 군말을 많이 가지려고 해서는 안 되며 군말을 많이 얻으려고 그 백성을 이집트로 보내서도 안 된다. 이는 주께서 다시는 너희가 그 길로 돌아가지 못한다고 말씀하셨기 때문이다. 왕은 또 많은 아내를 둠으로써 그의 마음이 다른 데로 쏠리게 하는 일이 없어야 하며 자기 것으로 은과 금을 너무 많이 모아서도 안 된다. 왕위에 오른 사람은 레위 사람 제사장 앞에 보관되어 있는 이 율법책을 두루마리에 복사하여 평생 자기 옆에 두고 읽으면서 자기를 택하신 주 하나님 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말씀과 규례를 성심껏 어김없이 지켜야 한다. 마음이 교만해져서 자기 결례를 업신여기는 일도 없고 그 계명을 떠나서 좌로나 우로나 치우치지도 않으면 그와 그의 자손이 오래도록 이스라엘의 왕위에 앉게 될 것이다. 그러니까 하나님께서는 다 알고 계셨는데 왜 왕권 통치를 요구하는 백성들에게 또다시 사무엘을 통해 이렇게 위험을 다시 말씀해 주셨을까? 사실 사람들이 함께 살아가며 추구하는 데 있어서 살아가면서 함께 추구하는 어떤 통치 방법이 어떤 방법이든 간에 중요한 것은 그 핵심 속에 그게 뭐 민주주의가 됐든 공산주의가 됐든 또 뭐 무슨 어떤 그 정치 형태가 됐든 왕권 통치가 됐든 뭐가 됐든 그 핵심 속에요. 그 사람이 하나님의 말씀에 같이 그 법도와 규례를 분명히 그 핵심이 통치하는 그 핵심만 같으면 하나님의 뜻만 같으면 사실 통치 형태가 어떻게 되든지 그 통치자가 누가 되든지 결국 인간을 창조하신 하나님께서 원하시는 그런 사회가 될 수 있습니다. 자, 그렇게 말씀의 가치가 삶의 기준이 되면 다양한 어떤 통치 방법이든 오히려 인간 사회를 하나님의 뜻대로 바르게 설 수 있도록 더더욱 그 사회를 발전시키게 하고 보다 효율적이고 또 효과적으로 모든 인류들이 함께 하나님 주신 축복 속에 살 수 있게 하는 그런 것이라고 볼 수 있죠. 자, 그런데 어떤 식의 통치 형태가 됐든 간에 하나님의 그 말씀의 가치가 주도하고 하나님의 법도와 규례의 정신이 빠져버린 통치는 결국 사람 위에 사람이 올라서서 마치 신처럼 군림하며 다른 사람들의 권리와 자유를 짓밟고 자기에게 굴복하지 않은 모든 사람을 노예 같은 인생으로 만들어버리는 그런 결과를 가져오게 되는 거예요. 하나님의 법도와 규례를 통해서 하나님을 경외하고 그 코람드의 의식을 가지고 살아가는 삶이 아니라면 그 어떤 최첨단 최고의 통치 방법이라고 해도 심지어 교황이 다스리니 목사니 선지자니 사도니 하는 사람들이 통치를 한다고 해도 그 통치 결과는 어때요? 결국 썩고 냄새나고 사람이 사람을 짓밟고 사람 위에 무한 권력을 가진 신처럼 군림하면서 안하무인격이 되어 모든 사람에게 고통을 주는 그런 사회로 만들어지고 만다는 겁니다. 자, 그래서 사람들이 하나님의 법도와 규례를 무시하고 세상이 추구하는 식으로 왕을 달라고 할 때 하나님께서는 하나님 자신이 거절당하는 그 아픔도 그 아픔이지만 그게 아니라 하나님의 진정한 아픔은 뭐예요? 이 택함받은 백성들이 사람이 사람을 통치하는 일들로 인해 결국 생기게 될 그 끔찍한 고통을 겪는 삶으로 빠지기 때문이었던 거죠. 분노가 나는 게 아니라 가슴 아팠던 거예요. 너무도 불평등한 사회가 만들어낼 그 약육강식, 적자생존, 빈익빈 부익부의 사회가 돼서 결국 강하고 부유하고 권세 있는 몇몇 사람들이 약하고 가난하고 평범한 대부분의 사람들의 생명과 자유를 마음대로 휘두르고 권세를 가진 자들이 인권을 유리하고 평범한 사람들을 노예로 종으로 삼아서 몇몇 사람만 신의 위치에서 살아가는 그런 아주 불공평한 사회가 되는 거. 한마디로 이 사회가 지옥같이 되는 거. 이게 너무 가슴 아프셨던 거죠. 하나님은 너무 귀한 것으로 모든 걸 주셨는데 인간 스스로가 지옥을 만들고 있는 이 모습이 너무 안타까웠던 겁니다. 자, 그러니까 우리가 이 사무엘을 통해서 백성들에게 알게 하셨던 이 8장 10절에서 17절의 이런 말씀들은 왕의 통치가 어떤지를 말씀하셨던 것은 하나님이 왕위를 뺏기게 될까봐 이렇게 말씀하는 어떤 위협이 아니고 겁박이 아니고 하나님의 모든 것을 아시는 하나님의 안타까운 눈물이요 하나님의 가슴 아픔을 보여주는 그런 구절이다라는 거 여러분 잘 기억하셔야 됩니다. 여러분 자녀들이 자기가 하고 싶은 어떤 욕심이 생길 때 막 눈물까지 흘려가며 부모에게 별의별 말을 다 하거든요. 심지어
협박도 하고 안 되면 자기가 죽어버리겠다 이런 식으로까지 하면서 막 우겨댈 때가 있어요. 자, 그때 부모님들은 자녀들의 그런 결정이 사실은 조금 시간이 지나면 결국은 그 아이에게 너무 고통스러운 이 미래를 만들 그 인생길이 너무 뻔하기 때문에 그러지 않았으면 좋겠는데 이 아이는 앞뒤 재지 않고 이거를 지금 해야 된다고 죽어버리겠다고 하니 결국 한숨과 울음만 나오는 거죠. 이래선 정말 안 되는데 아무리 말을 해도 설득이 되지 않고 그 절망으로 가는 욕심을 포기하지 않으니까 이거 승낙을 할 수도 없고 그러니까 그저 가슴 아파 우는 거예요. 이렇게 말 못하고 그냥 지켜볼 수밖에 없는 것은 그건 사실 승낙이나 허락이 아니거든요. 인격을 가진 이 존재가 이걸 끝까지 고집하니까 이거를 뭐 자유의지 가진 이 사람을 어떻게 뭐 기계처럼 바꿀 수도 없으니까 어쩔 수 없는 상태로 인한 극도의 고통 속에 그 아픔 속에 있는 거예요. 그래서 우리는 이 8장의 사건을 통해서 지금 하나님이 그런 상태, 그런 마음이다라는 것을 우리가 바르게 잘 인식해야 됩니다. 그래서 우리가 살피는 이 사사기의 역사가 보여주듯이 성경의 그 수많은 선지자들의 존재와 그들이 외친 것이 보여주듯이 심지어 예수님께서 이 세상에 오셔서 비참하게 죽어야 했던 사실 그 십자가가 보여주듯이 백성들을 돌이키고 돌아오라 안타깝게 부르짖어도 그 고집과 욕심을 버리지 않고 끝까지 고집을 피우기 때문에 정말 방법이 없어서 인간을 창조하신 하나님께서 인간을 위해 죽으시는 이 하나님의 이 사랑의 마음이 우리가 살피는 이 8장의 사건들을 통해 우리가 분명하게 만나야 되는 그런 일인 것이죠. 하나님은 이런 하나님이십니다. 어떤 사람들은 하나님은 전지전능하셔서 뭐 마른 막대기로도 뭐든지 다 할 수 있다라고 말하는데 정말 하나님의 가슴 찢어지는 마음을 보여주는 이런 구절들을 볼 때 그런 말은 정말 그렇게 말해서는 안 되죠. 심지어 거짓말인 거고 잘못된 생각이라는 것을 우리가 부인할 수 없을 겁니다. 하나님은 그렇게 일하시지 않아요. 힘과 능력으로 일하는 분이 아니에요. 마음과 가슴으로 일하시는 분이시죠. 그래서 사람을 왕으로 달라고 하는 이 백성들을 보면서 하나님의 가슴이 찢어지는 거죠. 그래서 우시는 거예요. 8장 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 너에게 한 말을 다 들어라. 이는 그들이 너를 버리는 게 아니라 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 하려고 하는 것이다. 내가 그들을 애굽에서 인도해낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 너에게도 지금 그렇게 하는 거다. 그러니까 하나님은 이 백성들이 출애굽의 기적을 통해 구원을 받은 그 구원의 처음부터 이런 불순한 태도로 하나님을 대해왔다는 거죠. 그걸 아시고 계셨는데 그런데도 어떻게 하셨던 거예요? 지금까지 항상 참으시고 돌아올 기회를 주시고 바르게 성장한 기회를 주시면서 그들을 하나님 뜻 가운데 이끄시려고 했다는 거예요. 왜 그렇습니까? 하나님은 우리를 인격적으로 대해주시기 때문에 그 인격을 가진 존재에게 뭐 강제적인 힘과 뭐 전지전능한 능력으로 확 자기도 모르게 뒤집어버리는 조정을 하는 게 아니라 한 인간을 소중히 대하는 따뜻한 가슴으로 말씀하시기 때문에 이런 게 성경에 너무 많은 거예요. 아버지의 재산을 가지고 떠나는 이 탕자를 심판해서 바로 죽이는 게 아니고 애타게 돌아오기를 기다리는 그 가는 걸 그냥 볼 수밖에 없는 그 달라는 재산을 줄 수밖에 없는 그 마음 그리고 언젠간 돌아오기를 소망하는 그 마음을 가지고 있는 하나님이시기 때문에 그런 거예요. 하나님은 그냥 전능하신 존재, 파워풀한 존재, 그래서 누구도 필요 없고 천상천하 유아독존의 그런 존재시지만 그렇게 일하시지 않는 하나님이시죠. 사람을 만드실 때 자신의 존재를 닮은 그런 사람을 만드셨고 그리고 이 존재들을 인격적으로 사랑하기로 하셨기에 그들에게 자유의지를 주셨고 그래서 인간을 지은 하나님이 인간 손에 스스로 죽임을 당하기까지 자기 목숨을 버려서라도 끝까지 사랑해 주시는 하나님이 바로 여러분과 저의 하나님이신 거예요. 이런 하나님이셔서 백성들이 하나님의 법도와 규례를 잘 지키려는 게 아니라 자기들끼리 약육강식의 세상으로 들어가겠다고 고집을 피우고 타당한 이유를 만들어 끝까지 왕을 이렇게 요구하니까 8장 22절 뭐라고 그랬습니까? 이스라엘 백성이 어떤 경고도 무시한 채 왕만을 요구하였기 때문에 자 분명히 말하죠. 어떤 경고도 무시한 채 왕만을 요구했기 때문에 여호와께서는 사무엘에게 말씀하시기를 너는 그들의 소원대로 왕을 세워줘라 하고 결정을 내려주셨다.
사무엘은 백성에게 왕을 세워주기로 약속하고 이스라엘의 장로들을 집으로 돌려보냈다. 그러니까 어쩔 수 없는 그런 상황을 받아들이시는 거예요. 이렇게라도 하지 않으면 결국 이 백성, 이 고집스러운 이 욕심에 가득 찬 백성들은 결국 그 순간 하나님의 법도와 규례를 완전히 무시해버리고 집 나간 탕자가 돼서 결국 하나님 나라 백성된 존재 자체를 부정하며 아마 그렇게 됐다면 급속히 세속화되고 세상화됐을 가능성이 많았던 거죠. 하나님은 이런 최악의 상태에서도 결국 최선을 다해서 그래서 이 일을 수습해 가시는 거예요. 뭐 하나님이 뭘 수습한다라는 말이 좀 어색할지 모르지만 전지전능하시지만 사람을 인격적으로 대하시기로 한 하나님 스스로 세우신 그 제한 속에서 일하시는 모습을 우리가 그동안 묵상해 왔기 때문에 충분히 아마 말씀을 들어왔던 분들은 이해할 거예요. 그래서 자녀들이 완전히 최악으로 떨어지지 않도록 하기 위한 하나님의 조치, 하나님이 수습을 하시는 거죠. 뭐 그렇다고 해서 네 마음대로 해라 그러면 이렇게 방치하는 게 아니에요. 하나님은요. 적극적으로 이 최악의 상황 속에서도 최선의 것을 찾아내시는 적극적으로 바르게 세우시고자 하는 우리 하나님이시죠. 그래서 신명기 17장에서 그때 이제 왕을 세울 때 이를 예상해서 주셨던 법도와 규례가 있었는데 뭐였냐면 첫째, 이방인을 왕으로 세우지 말라는 거였고요. 그러니까 하나님이 직접 지명을 해주시겠다 이제 그런 거죠. 다시 말하면 하나님의 뜻과 하나님의 의도를 따라 살고자 하는 사람을 세울 수밖에 없다는 거겠죠. 두 번째는 말을 많이 두지 말라. 그러니까 병력과 권세를 막 이렇게 하지 말라는 거이고 세 번째는 많은 여자를 취하지 말라는 것이었어요. 자, 그래서 그렇게 왕이 된 사람이 해야 되는 가장 중요한 일은 뭐예요? 뭐라고 그랬냐면 율법책, 그러니까 시내산 언약의 약속들을 기록에다가 항상 옆에 두고 읽어서 하나님의 진심이 무엇인지를 알고 그 뜻대로 살아가는 게 너의 사명이다. 그렇게 얘기를 한 거예요. 여호수아에게도 이 말씀을 했었잖아요. 자, 그러니까 사람이 하나님의 법도와 규례의 정신을 통해서 하나님의 진심을 알고 그 뜻대로 살고자만 한다면 그러면 그런 사람이 있다면 그게 정치 형태가 어떻게 되든지 간에 그것은 어쨌든 사람을 살려내려고 할 것이고 하나님의 이 가치를 심어가려고 할 것이고 그 사람의 본분을 바르게 알고 하나님께서 창조하신 축복된 삶으로 나아가게 하는 그런 일로 나아갈 수 있잖아요. 자, 그런데 지금 그 왕된 자의 핵심이어야 하는 그 하나님의 법도와 규례를 지금 완전히 무시하고 왕을 뽑고자 하는 게 지금 이스라엘 백성들의 상태였단 말이에요. 근데 하나님은 그래도 하나님이 약속하신 대로 당신이 직접 왕이 될 사람을 최선의 최선의 조치를 취하시죠. 그래서 백성들과 맺은 언약 그대로 성실히 당신이 사람을 추천해 주십니다. 그래서 하나님의 뜻을 이룰 주도적인 역할을 맡는 이 자리로 누군가를 하나님이 직접 이제 불러주시죠. 그래서 그 다음 왕으로서의 규례들은 그 왕의 역할에 초대된 사람 스스로 의지를 가지고 어떻게 행하느냐에 달려있는 거예요. 그러니까 하나님이 이 사람을 세워서 기계적으로 이 사람을 조작한다는 게 아니라 그를 하나님의 뜻을 이룰 저들이 원하는 왕의 위치로 초대를 하고 그 초대된 사람이 이런 하나님의 의도를 알고 이런 사태를 파악하고 바르게 그 뜻을 이루어갈 수 있는 그 자리로 그를 부으신다는 거죠. 그래서 하나님이 어떤 계획을 다 일일이 준비하고 계획해서 운명론처럼 그렇게 살게 하시는 게 아니고 하나님의 귀한 뜻에 함께 할 자로 초대를 한 것이기 때문에 이 하나님의 마음을 알고 그 역할을 맡은 자 스스로의 선택과 의지가 이제 그 다음에 이 역사가 어떻게 가느냐라는 미래의 역사를 결정하게 되는 거예요. 자, 그래서 이제 9장부터 내용을 보면 그렇게 하나님이 세우시고자 했던 사울왕에 대한 얘기가 이제 나오는 거예요. 이런 전체적인 왕이 뽑히는 역사적인 배경과 이런 상황을 염두에 두고 지금 사무엘이나 사울이 이제 행하는 행적을 살피면 우리가 이제 역사적인 사건을 통해 어떤 교훈을 얻어야 되고 하나님이 뭘 말씀하시기 위해 이런 사건들을 우리에게 주셨는가 좀 더 바르게 알 수 있게 될 겁니다. 자, 그래서 9장은 사울의 이제 젊은 시절에 대한 얘기가 나옵니다. 백성들이 왕을 요구할 때 사무엘이 하나님께서 하나님 뜻대로 나오도록 초대한 그 사람 사울을 이렇게 만나는 그런 장면이 좀 나와요. 사무엘과 사울이 만나는 그 하나하나의 과정에서 하나님께서 약속하셨던 대로 당신이 택한 사람을 만나게 하기 위한 아주 세밀한 그런 역사, 사무엘과 사울을 아주 만나게 하는 하나님의 그런 역할을 우리가 볼 수 있습니다. 자, 그래서 10장은 그렇게 사울이
분명히 하나님의 초대를 받았어요. 그러니까 기름 부음을 받았다 얘기를 하는데 그 내용의 그 흐름으로 보면 결국 기름 부음이란 뭐냐? 부르심으로 초대됐다라고 보면 되는 것 같아요. 부르심의 초대가 되는 거예요. 근데 사울 본인 자신도 사무엘을 통해 들은 것만 가지고는 확신할 수 없잖아요. 그래서 하나님께서 그를 직접 불렀다. 너가 그 사람이다라는 사실을 알아야 됐기 때문에 하나님께서 사무엘을 통해서 확실하게 그런 증거를 보여줄 수 있도록 사울을 지도합니다. 그래서 사울과 함께하는 다른 사람들이 보기에도 확연히 알 수 있는 성령의 임재 사건을 통해서 하나님께서 분명히 사울을 부르셨다고 하는 그 확실한 부르심의 확증을 보여주죠. 그러니까 사울 본인 자신만이 아니라 그와 함께하는 사람들도 인정할 수밖에 없는 그 증거를 분명하게 10장을 보면 보여주십니다. 그래서 사무엘은 이렇게 이제 하나님이 택하여 초대한 이 사울을 온 백성들도 그들이 요구했던 이 왕을 요구했던 백성들도 알아야 되잖아요. 그래서 그 백성들도 확실하게 알 수 있게 하기 위해서 하나님이 택한 자라는 것을 하나님이 초대한 자라는 것을 알게 하기 위해서 어떤 방법을 쓰냐면 제비 뽑는 방법을 써요. 여러분 제비를 뽑는다는 것은 어떻게 보면 완전히 도박 같은 일이잖아요. 뭐가 뽑힐지 모른단 말이에요. 그 제비 뽑는 그 안에 전부 사울 다 써서 뽑는 게 아니라 여러 사람의 이름이 여러 지파의 이름이 들어갔었을 거기 때문에 이거 잘못하면은 완전히 이 잘못된 길로 갈 수도 있었단 말입니다. 그래서 만약 제비 뽑기를 했는데 사울이 뽑히지 않는다면 그러면 일단 그 전체를 이끄는 나라를 이끌고 있는 어쨌든 지도자 사무엘의 지도력에 큰 문제가 신뢰에 큰 문제가 생길 수도 있는 일이었었어요. 그런데도 사무엘은 이 일을 인도하실 하나님을 신뢰했기 때문에 그리고 그분이 분명히 그 일을 이루셨기 때문에 그래서 이제 모든 사람이 수긍할 수 있는 이런 방법을 택해서 모든 백성들에게 확실한 증거를 삼으려고 한 겁니다. 그래서 모든 족속을 미스바로 모였어요. 미스바로 모이도록 했어요. 그래서 거기서 제비 뽑는 겁니다. 가장 먼저는 어떤 지파를 선택을 해야 되니까 그 뽑힌 지파가 베냐민 지파였고 베냐민 지파 중에서도 많은 이 형제들이 있을 테니까 그 중에 이제 마드리라는 사람의 집안이었고 마드리 집안에도 많은 남자들이 있었기 때문에 그 중에 기스라는 사람의 아들 사울을 지명하게 됩니다. 그러니까 모든 사람들이 이게 뭐 자기들이 믿든 안 믿든 간에 분명한 건 이건 누구도 부인할 수 없는 하나님의 분명한 의도라는 걸 알게 하셨다 그 말인 거죠. 자, 그래서 이렇게 해서 이제 베냐민 지파의 사울이 초대 왕으로 이제 뽑히게 된 거예요. 아마도 그러니까 또 시기하는 사람이 나오겠죠. 뭐 특히 이제 이스라엘의 강한 지파 족속이다라고 하면 유다 지파 또는 에브라임 지파 사람들일 텐데 이 사람들이 이제 시기를 하는 거죠. 그래서 뽑힌 사울을 업신여기는 거예요. 그래도 어쨌든 사울은 그 당시에는 이런 문제를 가지고 개의치 않았어요. 문제 삼지 않았어요. 뭐 어찌됐든 간에 이렇게 분명하게 온 백성들이 알도록 왕으로 기름 부음을 받았는데 그러니까 말 그대로 초대받았고 임명된 것이었기 때문에 이제 그가 왕으로서 어떤 자질과 능력이 있느냐라는 거는 사실 알 수 없었죠. 그래서 이제 11장에서는 이 기름 부음 받은 사울이 그 자기의 자질과 능력을 보여주게 되는 거죠. 요단 동편 지역 이제 길르앗 야베스 족속 같은 민족이잖아요. 그 족속을 괴롭히는 암몬 군대가 있었는데 이 암몬 족속에서 암몬 군대를 쳐서 이겨버리는 사건이 나와요. 그래서 이 사건을 계기로 모든 백성들이 결국은 사울이라는 사람을 왕으로 인정하게 되고 받아들이게 되는 그런 상황을 보여줍니다. 그러니까 뭐예요? 하나님이 택하시고 하나님이 초대를 해도 그러니까 우리가 구원의 초대를 받아도 본인 스스로 믿음으로 말씀 따라 순종함으로 하나님께서 그를 통해 일하시는 일들을 보일 수 있는 거예요. 그러니까 부름받은 개인이 그 부르심 앞에 순종하는 삶을 살아가는 게 사명이다라는 걸 잊지 말아야 되는 거죠. 뭐 혼자서 네 실력을 증명해라 이런 게 아니고요. 부름받은 자들은 뭐예요? 순종인 거예요. 하나님 말씀대로 순종함으로 그 자신이 하나님이 함께 일하시는 존재, 하나님이 그 사람을 통해서 일하실 수 있다라는 그런 삶이 될 수 있도록 해야 되는 건 우리의 믿음이라는 거예요. 우리의 선택이라는 거예요. 왜 그래요? 사람들은 항상 하나님께서 말씀으로 이렇게 말씀을 해주시는데 말씀을 들을 때마다 어때요? 잘 안 믿어요. 뭔가 자기들의 눈에 극적인 어떤 그 현상을 보고 기적적인 일들을 보아야만 믿겠다 하는 식으로 그러니까 실력을 확인해야 믿겠다라는 그런 패역한 마음들이 늘 있기 때문에 그렇죠. 그래서 하나님이 말씀으로 선택하시고 기름을 부어 세웠어도
초대를 했어도 자기들 눈에 차지 않고 자기들 눈으로 기적적인 능력을 보지 않으면 다 필요 없다. 이런 식의 태도가 늘 사람 속에 있는 거예요. 오늘날도 똑같잖아요. 그래서 말씀대로 믿기보다 항상 현상을 봐야 믿겠다는 그런 불신앙이 오늘 이 시대에도 얼마나 많이 각 그 교인들 속에 자리 잡고 있습니까? 자, 아무튼 사울이 하나님의 기름 부음을 받은 왕으로서 이제 이렇게 이제 그 역할을 해 나갈 때 사실 여기까지는 어때요? 사울이라는 사람의 됨됨이, 그러니까 능력은 어떤 순종의 길을 통해서 그 역할은 했는데 이 사람의 됨됨이와 또 달라요. 이 사람이 그렇게 쓰임받는 일을 하는 것과 그 사람이 누구냐 하는 거는 또 다르다는 거예요. 정확히 어떤지 잘 파악이 되지 않아요. 다만 사울 같은 경우 그 집안이 활을 아주 잘 쏘는 것으로 유명했던 집안이라는 건 확실하고, 그래서 사울이 처음에 부름받는 걸 보면 좀 겸손한 것 같기도 하고 좀 내성적이어서 부끄러움을 많이 타고 또 남 앞에 나서는 거를 별로 좋아하지 않는 사람처럼 보였거든요. 그래서 일단은 사람이 좀 겸손해 보이게 비추이는 정도로 이제 처음의 모습은 그렇게 파악이 됩니다. 하지만 이제 13장으로 이제 계속 가보면 사울이라는 사람이 이제 하나님의 말씀대로 순종해야 되는 이 역할, 거기에서 이제 그런 극적인 위기의 순간에 어떤 선택을 하면 이 사람이 어떤 미래를 만들어가는가, 이제 그런 내용이 나오게 됩니다. 어쨌든 13장에 그런 얘기가 나오는데 그 이전에 계속되는 12장을 보면 이제 왕이 뽑혔고 또 사울이 그 역할을 해내기 시작하니까 이제 사무엘이 이제 백성들에게 고별 설교를 하게 됩니다. 이제 왕으로 세워진 사울이 백성들에게 인정받고 제 역할을 하니까 사무엘이 이제 뒤로 물러서게 되는 거죠. 그게 이제 백성들이 원했던 거니까. 근데 여기서 이제 우리가 늘 주목해야 되는 건 모세의 그 마지막 설교, 모세, 그리고 여호수아도 이제 마지막 도전 이런 게 있었잖아요. 이건 굉장히 중요한 교훈을 우리에게 준다고 했죠. 왜냐하면 그 일생을 살아왔던 그 마지막에 이제 우리에게 주는 교훈이기 때문에 굉장히 중요하다고 그랬어요. 사무엘의 고별 설교도 그런 의미로 보면 굉장히 중요한 하나님의 분명한 뜻을 담고 있는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그래서 사무엘도 역시 다른 믿음의 선배들처럼 어떤 얘기를 하느냐, 지나온 역사를 쭉 설명을 해요. 그래서 하나님께서 어떤 마음으로 그 백성들을 구원하셨고 이끄셨고 사랑하셨는지를 말하고, 그러면서 역시 당연한 부탁은 뭐겠어요? 하나님의 약속과 명령을 떠나지 말고 오직 마음을 다하여 여호와를 섬겨라. 하나님의 나라를 이루어가는 거룩한 주인공이 되라는 거죠. 모세와 여호수아와 어떤 또 다른 메시지를 담고 있는 게 아니라 또 똑같은 메시지를 전하고 있어요. 그러면서 하나님께서 이제 염려하셨던 이 너희가 요구했던 왕의 통치 요구, 이거를 다시 언급하면서 그게 얼마나 너희가 하나님 앞에 큰 죄였는지를 알게 하는 거죠. 선악과 사건이나 바벨탑 사건과 버금가는 거의 똑같은 사건이었다고요. 그러나 어쨌든 이런 일은 벌어졌고, 그래서 그럼에도 불구하고 선출된 왕도 사울로부터 시작해서 모든 백성이 전심으로 이런 하나님의 마음을 알고 하나님의 의도를 알아서 하나님의 법도와 규례를 바르게 지키며 산다면 이런 위기지만 난 좋은 기회가 될 것이라고 믿는다. 이제 그런 식으로 사무엘이 이야기를 하는 거죠. 자, 그러니까 12장에서는 지금 사람들이 교만과 욕심으로 요구했던 왕이 세워졌고 그 왕에 의해 주도되는 역사가 시작되기 전에 이런 역사적인 사건에 대해서 다시 한번 각인을 시키면서 이들이 이런 통치 형태를 요구했던 게 하나님이 아니라 너희의 욕심과 교만의 뿌리를 둔 인간들의 요구였다라는 것을 하나님의 기적적인 섭리로 분명하게 보여주고 되새기게 해요. 이 이야기를 할 때, 사무엘이 이 이야기를 할 때 천둥과 비가 내립니다. 온 백성들이 이것이 하나님의 진짜 말씀이었구나라는 걸 알게 했고 되새기게 합니다. 자, 그러면서 사무엘 자신은 이런 고집스러운 백성들을 늘 염려할 수밖에 없으니 정말 말씀대로 바르게 살아가도록 나는 성실히 가르칠 거고, 그리고 내가 할 수 있는 건 기도밖에 없다는 거죠. 고집피는 저 백성들을 위해, 아들과 딸을 위해서 부모가 할 수 있는 건 기도밖에 없는 거예요. 그래서 기도밖에 할 수 없는, 어떻게 보면 참으로 암담한 현실을 말하는 거죠. 아주 신사적으로 이 사건이 넘어갔지만 사실은 바벨탑 같은 그런 사건이었고 선악과 사건과 같았기 때문에 이건 너무 충격적인 일인데, 결국 그 결과가 만들어내는 이 미래는 너무 암담할 건데, 근데 이렇게 넘어갈 수밖에 없으니 사무엘 자신이 할 수 있는 거라고는 끝까지 하나님의 의도를 전하는 자가 되겠다는 것과, 그리고 이제 그런 너희들을 위해서 기도하는 이런 현실이다. 어떻게 보면 참 암담한 현실을 말하는 거예요.
이것은 이스라엘의 모든 백성들만이 아니라 무엇보다 이제 왕의 역할을 해내야 되는 좀 바톤을 받은 거죠. 그 사울에게 중차대한 이 사명을 맡은 것에 대한 경각심을 주는 거죠. 여호수아가 모세를 이어서 그 약속을 받게 될 때에 어떤 그 이 위로와 어떤 격려와 어떤 그 사명이 있다라는 걸 하나님께 직접 말씀해 주신 것처럼 그렇게 이제 사울에게 이제 주어진 사명을 잊지 않게 하려고 사무엘을 통해 사무엘의 고별 설교를 통해 이런 식의 이야기를 하게 되는 겁니다. 자, 그래서 13장부터는 이제 사울이 왕으로서의 역할을 하는 그런 이야기가 나오는데요. 이제 이런 일상의 삶을 살아가며 생기는 그 사건들에 대해서 사울의 이제 그 행동, 말 이런 거 잘 보면 이제 그 사람이 어떤 수준에 있는 사람인가라는 걸 우리가 이제 분별할 수 있게 될 겁니다. 13장 8절. 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이레 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하매 백성이 사울에게서 흩어지는지라. 사울이 이르되 번제와 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니 12절 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라. 그러니까 지금 이 상황이 어떤 상황이냐면 나라에 또 전쟁이 일어난 거예요. 블레셋이 또 그냥 쳐들어온 거예요. 그래서 싸워야 되는데 함께 뭉쳐야 되는데 적들이 무서워서 군사들이 이 족속들이 다 이탈하고 도망을 가는 아주 굉장히 위급한 그 절박한 상황이었던 거죠. 블레셋은 지금 3,000대의 전차와 6,000명의 기마병 그리고 바닷가에 모래알처럼 셀 수 없이 많은 병사들을 끌고 왔는데 이 당시 이스라엘은 어땠냐면요. 사울 왕과 그 아들 요나단 외에는요 칼도 없었어요. 그러니까 제대로 된 병기가 없었단 말이에요. 그러니까 블레셋 사람들이 이스라엘을 계속 이제 핍박하면서 아주 조직적으로 얘들이 저항할 수 없도록 힘을 빼기 위해서 대장장이처럼 철을 다루는 그런 칼을 만드는 그런 기술자들을 잡아가거나 죽이면서 아주 계획적으로 이 나라가 첨단 무기를 가질 수 없도록 그렇게 했었기 때문에 그래서 이 사람들은요 심지어 뭐 이 농기구, 곡괭이나 도끼, 낫 이런 거를 갈아야 될 때도 정비할 때도 일일이 블레셋 지역에 있는 기술자들을 찾아가야만 될 정도였었거든요. 그러니까 블레셋이 오늘날로 말하면 우리가 K2 전차로 딱 무장하고 있다면 이스라엘 군대는 그냥 단발말 쏘는 6.25 때 쓰던 M1 소총 하나 가지고 싸우는 것과 같다. 이렇게 볼 수 있는 상황이었어요. 자, 그래서 이제 사울의 군사를 보면 한 3,000명 정도가 원래 됐거든요. 믹마스에 2,000명, 기부아에 1,000명, 요나단이 이제 거기를 이제 담당하고 있었고 그랬는데 다 도망쳐가기 시작하는 거예요. 그러니까 정작 사울 사람을 세워보니까 600명만 남은 그런 상태였어요. 사울이 느끼는 그 압박감이 정말 엄청났겠죠. 거기는 지금 막 엄청난 사람들이 쫓아와가지고 죽이니 살인이 좀 이러고 있는데 다 도망가고 600명만 남았다. 와, 이건 정말 사울이 아닌 그 누구라도 너무 큰 압박감과 참 그 심적인 그 두려움이 굉장히 컸을 거라고 봐요. 자, 근데 이제 이런 게 이제 이런 삶 속에서 우리가 이런 위기 속에서 이제 진정한 이제 하나님의 백성이냐 아니냐가 드러날 수 있게 되겠죠. 근데 믿는 사람들이 그래서 위기라는 게 뭐예요? 어떻게 보면 위험한 순간이지만 그러나 오히려 기회가 되는 거예요. 믿음으로 싸워서 승리할 수 있는 기회가 되는 거죠. 이런 평범한 시대에는 그런 믿음이 어떤지 구분이 되지 않잖아요. 그러나 이런 위기가 올 때 진정한 믿음이 드러나듯이 그런 기회라는 거죠. 그래서 믿음의 사람들은 우리가 전쟁에 있어서나 모든 것에 있어서 어떤 규모나 힘으로 싸우는 게 아니라 성경대로 말하면 하나님의 약속을 믿는 믿음, 순종의 싸움이기 때문에 우리에게는 이게 좋은 기회가 될 수 있어요. 여러분 전쟁은 하나님께 속했다라는 그런 말씀이 사무엘상 17장 47절에 보면 나옵니다. 그래서 뭐라고 또 약속, 여호수아서를 보면 너희 중에 한 사람이 1,000명을 쫓아버릴 거다 이렇게도 약속하셨고 또 신명기를 보면 적들이 한 길로 쳐들어왔다가 7길로 도망치게 될 거다 이런 약속도 하셨어요. 사사시대에 부름받았던 사사들 한번 생각해 보세요. 삼갈이라는 사람은 소모는 막대기로 혼자서 블레셋 사람 600명을 쳐 죽였다고 나와요. 기드온 같은 사람은 300명의 허접한 군사를 데리고 미디안 대군을 다 무너뜨려 버렸어요. 또 삼손 같은 경우는 나귀 턱뼈 하나 가지고서 혼자서 1,000명을 죽였어요. 그러니까 믿음으로 말씀의 가치를 따라 나가 싸울 때 어때요? 하나님은 분명히 그 약속대로 한 사람이 일당 100, 일당 1000을 할 수 있게 하신다는 그 약속이니까.
그렇기 때문에 믿는 사람들의 전쟁은 규모, 무기의 어떤 수준 이런 게 아니라 결국은 순종이냐 불순종이냐, 말씀의 가치대로 따라가느냐 아니냐는 그런 전쟁이었던 거예요. 그래서 기회가 된다라는 거죠. 사울은 지금 왕으로서 부름을 받았지만, 초대를 받았지만 어찌 보면 사사와 같이 부름을 받은 자나 다름이 없는 거잖아요. 그런 역할이 결국은 왕이라는 이름으로 시작된 거니까. 근데 지금 나라의 급박한 위기를 통해서 결국 어떻게 돼? 하나님의 살아계심을 보여줄 수 있는 정말 중요한 기회가 되는 거예요. 그런데 사울의 행동이 여기서 좀 달라요. 10장을 보면 분명히 성령의 감동으로 그가 하나님의 택함을 받았다는 사실을 스스로도 확인했고 주변의 사람도 확인했고, 더불어 암몬과의 전쟁을 통해서 그가 분명한 왕으로서의 그런 역할을, 자질을 보여줬어요. 그런데도 불구하고 아마도 말씀과 이 역사를 꾸준히, 그러니까 항상 그 두루마리 말씀을 옆에 두고 묵상하며 그 믿음을 세워갔어야 되는데 그렇게 안 한 거예요. 하나님의 약속과 그 조상들이 했던 일들을 잘 기억하지 못했어요. 그러니까 이제 믿음 따라 살고 이런 그 과거를 통해, 과거의 역사를 통해 이런 경우 어떻게 해야 되겠다라는 하나님의 지혜를 얻은 게 아니라 그냥 그 현실만 보고 자기의 느낌과 생각을 따라 선택하는 그런 삶을 살아가는 거죠. 사무엘은 지금 어쨌든 이런 상황 속에서 뭐라고 그랬었냐면 사울에게 그 길갈, 전쟁의 현장에서 일단 7일을 기다리라고 했어요. 위기가 기회가 될 수 있는 상황이라고 그랬죠. 그러니까 어떻게 보면 굉장히 중요한 어떤 이 터닝 포인트로 터닝 포인트에 그가 설 수 있었던 건데, 그런데 엄청난 대군이 모인 블레셋의 그 위용에 눌려서 막 군사들이 막 도망을 치고 없어지니까 급한 위기에 처한 상황 속에서 이제 뭐가 드러나는 거야? 사울의 댐댐이가 드러나는 거야. 사울의 결단력, 사울이 하나님을 믿는 믿음의 이 마음이 드러나게 되는데, 제사장이 드려야 되는 이 번제와 화목제를 자기가 급하니까 그냥 주도해가지고서 자기가 그냥 드려버린 거예요. 전쟁 전에 뭐 제사를 드린다라는 거는 뭐 어떤 상황 속에서도 하나님만 바라보고 그 말씀대로 신뢰하고 이 전쟁이 믿음의 전쟁이 되겠다라는 어떤 싸울 용기를 얻는 그런 게 목적인데, 이게 지금 사울은 어떻게 된 거야? 사람이 도망가니까 이 제사를 드리면 그래서 사람들이 이길 수 있다라는 어떤 미신적 행위로 그렇게 생각을 했고, 그래서 하나님을 향한 믿음과 그 말씀대로 싸울 것을 결단하게 하는 이 제사, 이 예배가 오히려 하나님을 이용하는 미신적 행위로 그렇게 치러져 버린 거예요. 여러분, 예배와 기도는 하나님과의 바른 관계를 위한 거죠. 하나님을 움직이게 하는 수단이 아니라고요. 그러니까 제사를 드린 사울의 행동은 단지 군사들의 사기를 높이는 것과는 다른 하나님의 살아계심을 믿지 못하기 때문에 사울의 믿음의 상태, 그래서 하나님을 어떤 강한 주술적인 힘 정도로만 생각하고 있는 그의 이 뿌리 박혀 있는 그 어떤 신관, 하나님을 향한 그의 믿음의 태도를 보여주는 거였죠. 그러니까 사울에게는 하나님의 말씀과 명령을 지키기 위해서 목숨을 걸 정말 믿음의 용기가 없었던 거예요. 사실 하나님이 그를 믿음으로 이 왕의 자리를 초대했던 것은 바로 이런 위기의 순간에 그런 믿음의 어떤 모델이 되기를 기대하며 그를 불렀는데, 그가 이제 그런 용기가 없었던 거죠. 믿음의 용기라기보다는 약속 따라 말씀의 가치 그대로 결정하는 그런 것에 가치를 두지 않았다라는 거예요. 그런 선택을 할 생각도 없었다라는 거죠. 여러분, 믿음의 삶은 여러분 단지 교회당을 다니는 것을 요구하는 게 아니에요. 우리의 삶의 현장에서 하나님의 말씀대로 살아가기 위한 그 용기 있는 도전, 때로는 목숨을 건 도전을 요구하는 거예요. 믿음의 삶이 그런 거예요. 어둠 속에서 빛을 감추는 자가 아니라 빛을 비추는 자가 되라고 요구하는 거죠. 그래서 말씀의 가치대로 살아가는 제대로 된 믿음의 삶을 살아가려면 정말 이 세상에서는 마치 죽었다, 그러니까 목숨이 끊어진 것 같은 그런 굳건한 믿음으로 행하는, 죽어도 좋다라고 하는 선택의 삶을 살아야 되는 거죠. 그러니까 우리가 이 세상을 살아가면서 왜 자꾸 무너집니까? 말씀의 가치대로 살다가는 손해볼 것 같고 실패하고 죽을 것 같아서 그런 거 아닙니까? 그러니까 우리는 세상에서 위기를 만날 때 꼭 이런 두려운 생각들이 떠올라서 믿음 따라 사는 삶이 이제 흔들리게 되고 혼돈이 되는 거예요. 그러니까 말씀의 가치대로 순종하다가는 이 세상에서 완전 쪽박차고 왕따 당할 것 같은 그 두려움에 빠져버리게 되는 거죠. 근데 우리만 그러겠습니까? 아마도 포로로 잡혀갔던 다니엘도 그래요. 나라가 다 망해버렸어요. 그리고 그는 포로로 끌려갔어요.
그리고 골리앗 앞에 다윗도 그랬을 거 아니에요. 모든 전군이 다 두려 떨고 있는데 그 페르시아 왕 앞에 섰던 느헤미야, 에스더, 에스라 이런 사람들도 뭐가 달랐겠어요. 똑같이 사울왕도 그랬을 거고 아마 가룟 유다도 그랬을 거예요. 심지어 십자가 앞에 예수님도 그래서 어떻게 했어요? 그 십자가 앞에서 겟세마네 동산에서 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨잖아요. 자, 그러니까 말씀대로 살고자 하면 누구라도 다 같이 믿음으로 말씀의 가치대로 선택할 것인지 아닌지 회피하고 핑계를 댈 것인지 하는 그런 선택의 상황을 만날 수밖에 없는 거예요. 그게 얼마나 극적이냐 아니냐의 문제지 어느 순간에도 우리는 그런 상황 앞에 서게 돼 있어요. 그러니까 여러분의 삶 속에서도 아마 이런 갈등을 수없이 만나게 될 거예요. 그러니까 이런 위기에 서는 것, 결단 앞에 갈등을 가지는 것 이런 거는 불신앙이 아니에요. 두려워하는 거 불신앙 아니라고요. 그냥 정상적인 살아가는 삶의 모습이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 그 상황을 말씀으로 분별하고 그래서 어떻게 살 것인가를 선택하는 건 바로 나에게 달려있다라는 거죠. 그 순간 다니엘처럼 그렇게 살아갈 거냐, 다윗처럼 선택할 거냐, 아니면 지금 사울왕처럼 또는 가룟 유다처럼 그렇게 선택할 거냐. 그건 바로 우리 스스로의 결정에 달려있는 겁니다. 자, 그렇다면 믿음의 백성들은 그 위기 앞에서 어떤 결정을 해야 될까요? 여러분과 저는 어떤 결정을 해야 되죠? 중요한 것은 자신의 선택의 결과로 어떤 그 미래의 결과가 다가오든지 우리는 믿음으로 말씀의 가치를 따라 하나님의 약속과 명령대로 살아갈 것을 선택하는 삶을 살아가는 거예요. 그게 성도의 삶인 거예요. 그 선택의 결과가 결국 이 세상에선 끝장나는 결과를 준다고 해도, 그러니까 다니엘처럼 그 결정이 결국 사자굴에 던져져 버렸고, 그의 친구들 같은 경우는 풀무불로 던져져 버렸고, 예수님 같은 경우 십자가로 못 박혀 죽게 되는 그런 상황이 될 수 있어요. 그런데도 성도는 어떻게 해요? 다니엘과 같이, 다니엘의 친구들과 같이, 예수님이 보여주심과 같이 믿음으로 말씀의 가치를 따라 살아가는 삶을 선택해야 된다라는, 그게 믿음이다라는 거예요. 그래서 이런 선택의 순간은 여러분 특별한 사람에게만 주어지는 갈등이 아니에요. 이것은 성경에 나온 사람 누구든 간에, 그리고 이 시대를 살아가는 성도 누구든 간에 하나님의 살아계심을 믿고 그 말씀대로 살아가는 성도들이라면 항상 그들의 삶 속에서 맞닥뜨리는 믿음의 싸움인 거죠. 그래서 이 싸움에서 우리가 죽으면 죽으리라는 결단을 그렇게 하게 되면 일상에서 계속 반복되는 이런 일들, 어떤 상황과 환경 속에서 우리는 믿음으로 승리하는 삶을 향해 나아가게 되는데, 그런데 이제 바로 이 순간 나 살겠다고 세상과 타협하고 상황과 환경에 타협하면 겉으로는 모르겠어요. 그 순간은 아주 위기를 아주 모면하고 잘 되는 것 같고 그렇게 연명되는 것 같을지 모르나, 잘 살아가는 것 같을지 모르나 결국은 그런 태도가 또 다른 타협을 만들고 그 타협이 타협을 만들다가 결국에는 파멸과 멸망에 이르게 된다라는 거죠. 그래서 이런 위기의 포인트에서 믿음의 삶을 선택하지 않고 타협하고 무너지면 다시 회복하기가 쉽지가 않아요. 이게 저주를 받아서가 아니라 우리의 마음이 위기의 순간에 믿음의 선택이 아닌 타협을 선택해버리면 우리의 영적인 힘이 약해져요. 타협의 능력이 자꾸 증가돼요. 그래서 자꾸 상황과 환경에 타협하게 되고, 그래서 당장은 잘 되는 것처럼 느끼고 또 그런 타협에 마음에 찔리는 것을 자꾸 변명했기 때문에 그조차 이제 나의 어떤 철학이 돼서 결국에는 자기가 무너져 넘어져 쓰러져 가는데도 그걸 모르는 회칠한 무덤, 굳은 양심이 돼버리는 거죠. 자, 그러나 이런 위기의 순간에 정말 죽음을 각오한 그런 믿음의 결단을 하고 순종을 하면 이제 그 이후 계속되는 삶에서는 더 담대해지게 되는 거죠. 그래서 놀라운 기적과 하나님의 살아계심을 경험하는 믿음의 거장이 되어가는 거예요. 다윗을 보십시오. 다윗도 골리앗이라는 엄청난 거인과 그렇게 싸우러 나갔을 때 결국 그 믿음 따라 말씀대로 살기 위해서 죽음을 각오했던 거잖아요. 그 죽음을 각오할 때 타협하지 않고 하나님의 이름이 망령되이 취급되는 것을 보느니 내가 죽겠다 이런 각오로 나가니까 그 결과가 얼마나 놀라웠어요. 19장 45절 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 너에게 나아가노라.
그러니까 이거는 하나님의 뜻대로 서지 못할 바에는 내가 죽겠다. 널 보고 내가 있을 수 없다. 이렇게 결단했기 때문에 나올 수 있는 그런 외침인 거죠. 여러분 골리앗은 3m에 가까운 거인이었고 이 사람은 어려서부터 운동하고 싸움만 했기 때문에 전쟁터에 아주 익숙했던 그런 군인이에요. 전쟁터에 항상 앞서 나가서 적군의 길을 죽이고 승기를 끌고 오는 그런 사람이었다고요. 여러분 가끔씩 그 차 운전하다가 막 위험하게 가끔 감정이 격해지다가 서로 막 어쩔 땐 정말 싸우려고 또는 말다툼하려고 문전서 박차고 나갈 때가 있잖아요. 딱 나갔는데 저쪽에서 나온 사람이 2m가 되고 그러면 막 말도 하기 전에 기가 죽고 그럴 수 있잖아요. 결국은 죽고자 각오하지 않으면 우린 용맹스러울 수 없어요. 따지지도 못하고 은매 기주고하고 들어가는 그런 인생이 되는 거죠. 자, 그런 의미에서 믿음이란 뭐예요? 하나님의 말씀대로 뜻대로 내가 살 수 없다면 내가 이런 세상 살 필요가 뭐가 있냐? 죽기를 각오하는 신앙이라는 거죠. 그 에스더도 그래서 여자의 몸이었지만 죽으면 죽으리라는 믿음의 결정을 하고 나서 놀라운 역전을 맛보게 됐잖아요. 다니엘의 친구들 사드락 메삭 아벳느고도 그래서 풀무불에 던져질 때 그리 아니하실지라도 그러니까 난 죽겠다 이걸 선택한 거예요. 죽음을 선택했을 때 거기에 하나님이 생명을 주시더라는 거죠. 그 풀무불 속에서도 지옥불 속에서도 살아나왔어요. 다니엘도 그 노후에 이 사자굴에 그 던져지는 걸 알고도 기도하다가 그러니까 죽기를 각오했던 거죠. 죽기를 한 거예요. 죽기를 했기 때문에 기도한 거예요. 근데 그 죽음에서 살아나오게 됐죠. 여러분 그러니까 믿음의 삶이란 죽기 직전에 뭐가 되는 거를 막 기대 그런 게 아니고요. 말씀을 믿고 그 말씀대로 살기 위해 아 이거 죽는 거구나라는 걸 결단하는 거예요. 죽을 수도 있구나라는 결단하는 거죠. 그럴 때 하나님의 약속과 명령을 살기 위해 내가 죽고자 할 때 사는 게 그 나타나는 살아나는 역전의 일들이 나타나는 기적이 나타나는 거예요. 죽기를 결단할 때 이미 죽었다고 생각할 때 살아날 수 있다는 거예요. 죽어야만 사는 거예요. 죽지 않고 어떻게 해서든 살아보려고 하면 믿음의 삶은 엉망진창이 되고 다 미신이 돼버리는 거예요. 그러니까 믿음의 선배들의 선택은 말씀대로 살기 위해 목숨도 내놓는 그런 선택이었는데 근데 여기서 사울왕은 어땠어요? 그 믿음, 하나님의 약속과 명령을 지키기 위해 하나님께서 행하실 수 있는 일을 위해 기꺼이 그 자신을 죽을 수 있는 그 자리로 가야 되는데 그 순간에 자기는 죽지 않고 살겠다. 이런 식으로 타협하게 됐고 그래서 이제 자꾸 그릇된 길로 빠지게 된 거죠. 옛사람이 죽어야만 새 사람으로 다시 살아나는 이 믿음의 법칙을 저버리는 거예요. 그런 타협의 삶, 이런 습관은 이제 점점 사울의 전체 삶을 완전히 잠식해 들어가다가 그의 신앙이 혼합적이고 이중적인 삶으로 빠져서 결국에는 적을 분별하지 못해요. 적과 싸우는 게 아니라 신하, 자기의 충성스러운 신하 다윗과 싸우는 그런 존재가 되고 말았죠. 우리의 믿음의 삶 속에서도 반드시 이런 위기를 통한 선택의 때가 옵니다. 우리 삶 속에 계속 물밀듯이 몰려와요. 위기는 패배의 위험이 될 수도 있고요. 승리의 기회가 될 수도 있는 그런 찬스라고 했는데 우리는 이런 위기의 파도를 통해서 우리의 신앙을 업그레이드 하거나 또 침몰하게 할 수 있다는 걸 알고 믿음으로 업그레이드 되어야 되는 그런 위기의 순간에 타협하지 않는 그런 여러분 되길 바라요. 결국 타협하면 어떻게 됩니까? 마치 낚시꾼의 낚싯줄에 물린 고기와 같이 되는 거예요. 타협은 또 다른 변명과 타협을 낳게 되고 결국은 낚시꾼의 손에 잡혀 올라가는 그래서 회가 되고 찌개거리가 되는 고기 신세가 되고 마는 거죠. 자, 그래서 계속되는 역사를 살펴보면 처음에는 그래도 겸손하고 뭔가 용기를 보여주었었던 사울도 결국 이런 위기의 순간에 타협의 낚싯줄을 물어버리고 결국은 점점 무너져가는 그런 이제 스타트 포인트가 바로 여기였어요. 그래서 이런 사울과 다윗의 삶을 우리에게 지금 하나님이 계속 이 사건을 통해 보여주심으로써 하나님은 시험과 올무가 난무한 이 세상에서 성도들이 지금 어떻게 믿음을 따라 약속대로 명령대로 살아갈 것인지 우리에게 진정히 분명하게 보여주시려고 하는 거죠. 이 사건을 통해 우리가 어떤 길이 참된 길인지 생명의 길인지를 알게 하는 거예요. 여러분 타협은 침몰입니다. 뭐 한 주쯤 쉬고 뭐 다음 주 가지 뭐 일이 바꾸니까 쉬고 뭐 다음 뭐 분주해서 말씀 묵상 또 미루고 뭐 시험 때문에 직업 때문에 사업 때문에 여러 가지 이유로 우리는 하나님의 명령과 말씀대로 사는 그것을 미루고 변명을 하며 살죠. 그러나 그렇게 타협하는 마음들은
다시 정직하게 하나님이 주신 말씀대로 서는 이 일들을 회복력을 굉장히 어렵게 만든다고요. 그래서 이건 철저히 회개하고 타협하지 않고 끊어내야 돼요. 철저히 회개한다는 게 뭡니까? 그동안 자꾸 미루고 안 했던, 타협했던 모든 것을 십자가에 못 박아 죽이는 거예요. 뉘우치고 즉시, 그리고 다시 타협하지 않고 변명하지 않고 상황과 환경이 힘들다, 어렵다 핑계대지 않고 나아가는 거. 그게 회개예요. 죄송합니다가 회개가 아니라 핑계를 멈추고 말씀 앞에 나아가 말씀대로 살아가면서 하나님의 진심을 만나는 그 자리에서 하나님과 동행하는, 왜 하나님과 동행해요? 하나님이 그 사명의 일을 가고 계시니까 그 하나님과 동행하는 길로 우리가 걷는 거죠. 사울은 참 안타깝게 바로 이런 중요한 순간에 그의 그 수준을 보여주고 말았습니다. 무너지고 말았습니다. 그래서 하나님은 그런 사울의 선택을 보며 이미 그가 하나님의 명령과 약속을 지킬 의지가 없다라는 것을 아시게 된 거예요. 그래서 하나님이 택하여 초대한 사람인데 그 믿음의 삶을 계속 살아갈 것인지는 결국 누구에게 달린 거예요? 하나님이 조작하는 게 아니에요. 그 사람의 몫인 거예요. 사울을 부르셨고 그에게 어떤 역할이 있고 하나님의 어떤 마음인지를 분명하게 알게 하셨는데 그 사울은 어떻게 한 거예요? 자기 마음대로 간 거죠. 하나님이 택한 사람이 왜 이러냐 이렇게 그래 말할 게 아니라고요. 하나님의 택하심이란 하나님의 초대예요. 우리가 택함 받은 백성이다. 하나님의 초대를 입은 백성이라고요. 그럼 결국 우리는 어디에 서야 돼요? 하나님 말씀 앞에 서야 되는 것이고 그 말씀을 통해 하나님의 의도를 알아야 되는 것이고 그 말씀을 알게 될 때 우리는 그 말씀대로 살 것을 선택하는 것. 거기부터가 진정한 구원된 백성의 모습이라는 거죠. 그래서 하나님의 초대다. 하나님의 택하심이란 하나님의 초대다. 이런 사실을 잊지 마시고 하나님이 택하여 나를 택하여 부르시며 살게 하신 그 말씀의 가치를 따라 살아가는 하나님의 나라를 이루어가는 우리가 되는 것은 여러분 그거는 다른 분위기 문제가 아니에요. 뭐 우리 교회가 어쩌고 남의 교회가 어쩌고 이런 문제가 아니에요. 각자 개인의 문제라는 거죠. 모든 한 사람 한 사람이 이 사실을 알고 교회로 모일 때 그 교회가 건강한 교회가 될 수 있는 거예요. 사울은 다른 사람들보다 먼저 하나님의 부르심을 받고 초대를 받았던 그런 사람이에요. 말씀대로 살아가는 모델로서. 근데 그가 선택한 삶은 어때요? 믿음의 삶이 아니라 타협과 자기 안위를 위한 삶이었습니다. 그래서 하나님의 뜻이 자신을 통해 이 땅에서도 이루어지는 천국 백성의 삶이 아니라 자신이 얻은 명예와 이 권세를 지키려고 하는 욕심과 잔머리로 빠지는 그런 삶이 시작되죠. 그래서 하나님이 뽑으셨는데 하나님이 더 이상 함께할 수 없는 그런 상태가 돼버렸어요. 그러니까 하나님은 또다시 다른 사람을 초대할 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거죠. 여러분 지금 그렇지 않아도 지금 하나님의 나라가 하나님이 아닌 지금 사람이 다스리는 나라로 막 이렇게 지금 이 질이 떨어져가는 이 판에 그 사람들을 다스리는 자리로 왕이라는 타이틀을 주어 세워서 다시 이제 하나님의 명령과 약속을 온전히 지켜갈 수 있는 그런 일들로 초대를 받았는데 근데 그 역할을 보지 못하고 주변에 달려드는 그런 이 적들을 두려워한다면 이거 더 이상 하나님이 함께 하실 수 없는 거죠. 여러분 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 당장 사울이 이런 걸 보고 왕의 자리를 뺏어버리지 않았어요. 박탈하지 않았어요. 왜 그렇습니까? 회개의 기회를 주시는 거예요. 하나님 그래도 그를 기대하시는 거예요. 그래서 그런 불신의 태도를 책망하시고 바르게 잡아서 회개의 자리에 서도록 기회를 주시려고 이렇게 그를 기다려 주시는데 근데 계속되는 이제 14장 15장을 보면 사울은 계속해서 말씀대로 순종하기보다 이 타협을 더해가면서 결국 변명과 안 되면 나중에 사무엘 협박까지 해요. 그래서 하나님의 명령과 약속을 무시하는 인간적인 생각과 판단을 따라 자기 생각에 옳은 대로 살아가는 그런 백성이 되고 맙니다. 어쨌든 그래서 그런 사울의 인생이 어떻게 흘러가게 되는지 우리 다음 주 계속해서 우리 살펴가도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하십시다. 예, 하나님은 누구라도 하나님과 동행하는 하나님 백성된 자리로 우리를 초대하십니다. 하나님의 뜻이 이 땅에서도 이루어지게 할 수 있는 말씀대로 살아가는 하나님 백성다운 삶으로 하나님 백성으로 우리를 초대하시죠. 그래서 하나님은 하나님의 그 부르심을 믿고 말씀 따라 약속 따라 그 초대를 따라 믿음으로 살아가는 그런 사람을 찾으시고 그와 동행하십니다. 하나님은 사람의 마음을 막 억지로 조작하거나 또 한 사람의 인생을 어떤 정해진 운명을 만들어서 거기에 얽매여 살도록 하는 그런 분이 아니에요. 그래서 우리에게 자유의지를 주신 거고요. 그래서 약속을 통해 창조주만 주실 수 있는 법도와 규례를 우리에게 주셔서 우리 스스로
그 법도와 규례를 따라 살아감으로 하나님의 나라를 이루어 가시죠. 그래서 성도들에게는 하나님의 약속이 무엇인지를 아는 게 중요하고 그 약속을 지키는 게 중요한 거예요. 여러분은 어떤 삶을 기대하며 하나님 앞에 나왔습니까? 하나님의 전지전능하신 능력으로 나의 의지와 상관없이 나를 강권하여 하나님이 나를 조작해 주길 원하십니까? 내가 원할 때면 어디선가 나타나서 모든 것을 무찌르고 무너뜨려 주는 그런 수호신이 되기를 원하십니까? 여러분, 하나님은 우리와 인격적 관계를 원하세요. 하나님은 우리에게 주신 이 영생하는 복을 우리가 누리며 살기를 원하세요. 이 땅에서 그저 먹고 살다가 가는 그런 인생이 아니라 살아야 될 이유를 가지고 사는 그런 인생을 삼으신 거죠. 그런데 이 세상에서는 그 약속대로 서는 일이 어때요? 남보다 손해볼 것 같고 남들보다 뒤처질 것 같고 심지어 죽을 것 같은 공포스러운 두려움이 있죠. 염려가 있죠. 근데 그건 육체적인 눈으로 볼 때 보는 거고요. 우리는 영적인 사람이잖아요. 그래서 눈에 보이는 것이나 느낌이 아니라 하나님의 살아계신 하나님의 명령과 약속이 무엇인지를 알고 비록 혹시 이 땅에서 우리가 그 뜻을 따라 살아가다가 목숨을 잃게 된다고 해도 그 약속대로서는 다른 믿음의 삶을 살아가야 되는 거기로 우리를 부르시는 거예요. 여러분 어떤 사람입니까? 사울과 같이 타협하고 핑계와 변명을 일삼는 그런 인생을 살아가는 사람입니까? 아니면 다윗과 같이 자신의 목숨을 버리게 된다고 해도 하나님의 명령과 약속을 따라 믿음으로 말씀의 가치대로 살아가는 그런 사람입니까? 항상 환경과 상황을 탓하고 급한 위기를 탓하고 결국 내 생각에 옳은 대로 자기 만족과 유익을 위해 살아가고 있지는 않습니까? 급박한 위기를 만나 피할 길이 없을 때 하나님의 말씀의 이 원리와 가치를 따라가는 게 아니라 사울처럼 눈에 보이고 느끼는 대로 그렇게 살아가고 있습니까? 여러분, 하나님은 어떤 상황과 환경 속에서도 특히 급박한 위기 속에서 하나님이 주신 가치를 따라 살아갈 수 있는 사람, 가기를 원하는 사람, 그렇게 순종하는 사람을 하나님이 기대하시죠. 왜요? 그들과 함께 동행하고 그들과 함께 일하실 수 있기 때문에. 자, 이런 사실 잊지 마시고 말씀을 되돌아보면서 내가 그렇게 살아오지 못했다면 철저히 지금 회개하고 그래서 우리가 바르게 하나님 돌아서겠습니다. 주님 부르신 그 이 믿음의 사명의 자리로 하나 나아가는 내가 되기를 결단합니다. 다 같이 한번 결단하며 함께 기도하는 그런 시간 갖겠습니다. 함께 기도하며 나아가십니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 이 말씀을 통해 또 사울의 이런 이 부르심과 또 그가 행했던 이런 삶의 모습을 통해 우리를 되돌아보고 나를 되돌아봅니다. 하나님, 참 부끄러운 것은 하나님 마치 사울과 같은 모습이 내 속에서 너무 많이 보인다는 겁니다. 나도 모르게 하나님 그렇게 살아왔고 그렇게 타협했고 하나님 그렇게 편리한 인생, 나만을 위한 인생을 살아왔던 것 하나님 회개합니다. 하나님 용서하여 주옵소서. 다시는 이런 길을 걷지 않길 원합니다. 하나님, 쓰러질 수 있으나 다시 일어서서 다시 그 길로 돌아가지 않고 부르신 믿음의 길 걷는 내가 되길 원합니다. 상황과 환경을 이기라고 보내신 그 자리에서 그 상황과 환경을 탓하며 사는 그런 인생이 아니라 하나님, 그 상황과 환경을 뛰어넘어 하나님의 거룩한 부르심을 따라 살아가는 내가 될 것을 결단합니다. 위급한 위기 속에서도 다윗처럼, 다니엘처럼, 에스더처럼, 예수님처럼 모든 사도들처럼 하나님 말씀의 가치를 따라 부르심을 따라 살아가는 내가 되기를 원합니다. 이 한 주간도 그런 길 속에서 내가
믿음으로 서기를 원하고 나를 보내신 그곳에서 하나님이 찾으시는 동행하시는 그런 사람 되기를 결단하고 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 2023년 7월 16일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2023년 셀위크 24번째 주간입니다. 주중에 함께 모이는 셀 모임은 그냥 교회에 가면 모이는 소그룹이라는 개념을 넘어 우리에게는 이것이 성도의 삶의 터요, 하나님 나라인 교회입니다. 하나님이 그의 백성들을 위해 준비하신 가정입니다. 하나님께서 구원받은 백성들을 위해 영적인 가정을 준비하셔서 주 안에서 새롭게 태어난 생명들이 그곳에서 먹고 자라며 성장할 수 있게 준비하신 것이 진정한 교회인 셀입니다. 그래서 우리는 각자의 영적인 가정 셀을 통해 서로 사랑과 관심을 가지고 함께 연결된 영혼 한 사람 한 사람이 스스로 주도성을 가지고 말씀의 가치를 따라 살아가는 성도답게 강건해져 갈 수 있도록 강단을 통해 전달되는 하나님의 말씀을 부지런하고 성실하게 나누며 말씀의 꼴을 바르게 먹여 바른 성경적 정체성을 가질 수 있도록 해야 합니다. 또한 세상 그 어디에서도 말할 수 없는 아픔과 슬픔과 두려움들을 함께 나누고 함께 그것을 위해 기도하며 삶에서 능히 이겨낼 수 있도록 함께 걸어가는 일들을 해야 합니다. 그래서 사랑의 돌봄과 성경과 역사를 통해 하나님의 의도를 알게 하는 교육이 셀로 함께 모이는 부르심의 목적임을 잊지 말고 하나님이 부르신 바른 방향을 향해 바른 방법으로 서가는 우리가 되십시다. 하나님께서 우리의 회복과 축복을 위해 준비하신 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 매월 세 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 전도입니다. 이 한 주간 더더욱 집중하여 하나님께서 우리를 부르신 증인된 사명에 순종하는 삶으로 나아갈 수 있기 바랍니다. 전도는 성도가 구원받은 이유이고 교회로 존재하는 목적임을 잊지 말고 더더욱 우리의 삶의 현장에서 사람들을 하나님의 마음이 있는 곳으로 인도하고 회개하고 하나님 나라로 들어올 수 있도록 하는 전도에 힘쓰는 우리가 되십시다. 자신의 삶의 주변을 보며 자주 만나게 되고 함께 삶을 공유하는 사람들 중에 예수님의 사랑을 모르는 이들이 있다면 또는 하나님을 오해하고 자기 생각대로 하나님을 만들어 사는 사람들이 있다면 그들이 바로 하나님께서 우리에게 하나님의 마음을 전하기 원하는 지체들인 것을 잊지 말고 늘 저들의 영혼 구원을 위해 기도하며 하나님과 함께하는 예배와 말씀 앞으로 인도하는 우리가 되십시다. 삶의 순간마다 우리와 만나게 되는 이들에게 하나님의 마음을 전하는 전도에 힘쓰는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 각자의 처소에서 영상 온라인 예배로 참석해 주시는 분들과 이곳 예배당으로 처음 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 주중에는 연결된 셀들과 온라인, 오프라인을 통해 모이는 셀 모임이 있습니다. 각 셀마다 정해진 요일에 온라인으로 또는 오프라인으로 함께 모이고 있으니 셀 모임에도 적극적으로 참여하여 하나님의 마음이 담긴 성경과 역사를 지체들과 함께 나누며 하나님 안에서 나는 누구인지를 바르게 알아가는 축복된 시간들을 나누시기 바랍니다. 다음 주일 예배도 예배당에서 드립니다. 우리가 예배를 드리고 있는 멜번 시티 CBD 안에 있는 스카스 처치에서 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매 주일 오전 6시에 업로드됩니다.
또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 7월 16일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀 예, 계속해서 우리 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 우리 축도로 예배를 마치겠습니다. 2023년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고 우리의 삶의 현장 속에서 이런 고백처럼 이런 결단처럼 승리하는 한 주 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.